Let's start our program with the quotes of APJ Abdul Kalam. Yes, all of us do not have equal talents, but all of us have an equal opportunity to develop our talents. Yes, today with us, the young, charming personality to share with the topic opportunities for chartered accountants. Let's begin today's program with the grace of God. So start the program with a silent prayer. Thank you. First of all, it's my pleasure to invite Mr. Arjun, the alumni member of SCAS, for the welcome address. Arjun, please. Thank you, ma'am. Uh, Good evening to one and all present online for the second day of CA Talk series. First of all, let me thank the concerned authorities for giving me this opportunity to present a welcome speech on this occasion. I would like to welcome our HOD, Professor VJ Thomas, sir, to this talk series. Speaking of Thomas, sir, he is the man behind the success of this department throughout through his efforts and hard work. I take this opportunity to welcome our professional coordinator, Dr. Karuna K. Nair, for all her guidance and support for making this event happen. It is my pleasure to welcome our resource person, CA Jackson Abraham Takekara, for sparing his time despite the schedule to talk about the exemptions under GST. I extend my hearty welcome to CA Jackson, sir. It is also I also take this opportunity to welcome the assistant professor and CA coordinator, Ms. Sheena TR, for making this event happen. I would also like to welcome all faculty members of the department and my dear friends to this event. Hope this session will benefit each and every one of us. Thank you. Thank you so much. Thank you, Arjun. Thank you for your cordial welcome. Now it's the time for introducing the person of the day. And I invite CMA Farzana Moidin Kuti, the Assistant Professor SCAS Commerce Department, for introducing the resource person of the day. Ma'am, please. Good evening, respected dignitaries and all the participants present over here. I am very proud to introduce today's resource person, Jackson sir, in front of you. As we know, he is a very familiar face to all of us. He is a postgraduate in the business administration and has qualified different professional degrees such as Chartered Accountancy, ACCA, CFA, and Certified Management Accountant. He has 2 years of working experience in Excel technologies, 6 years of experience as a chartered accountant, and 8 years as faculty trainer in the field of business, commerce, banking, and accountancy. As a professional aspirant, you know about the hardship to obtain a professional degree. And here, you are blessed with the presence of a legendary figure who has qualified many a professional degree. So I firmly believe that this would be a fruitful session. Wish you all the best and utilize the maximum. Once again, welcome you, sir, and thank you for giving this great opportunity. Thank you, ma'am. Thank you for your pleasing introduction. Now it's the time to listen our guest, Mr. Jackson, sir, because nothing is more expensive than a missed opportunity. And I invite Jackson, sir, for handling this session. Please, sir. Hi, good evening, friends. A big thank you to Fasana, madam, for introducing me in that manner. I don't know whether I'm eligible for all those very good words of yours. Thank you. On a lighter note, I want to make a small correction to what Arjun had said. The topic which I will be handling would be opportunities for chartered accountants rather than GST. Now, I'm really happy to get an opportunity to speak to you students
regarding opportunities for chartered accountants, because it is very important to understand, after all these years of hard work, where are we looking at? What will we become? What kind of job are we going to do? After studying all those things, how does a chartered accountant live? What does one day of a chartered accountant look like? It's very important to understand that. So I thought probably it's time that students also try to understand, how does a chartered accountant spend his day? So I just enter into the topic opportunities for chartered accountants. As this is a webinar prior to CA day, just before I enter into my topic, just give me a minute. Yeah, before I enter into the topic, I have to introduce our Institute of Chartered Accountants of India. Now, before I introduce our institute, it is very important to understand how our institute was constituted and how our institute was formed. Many of us are aware of Companies Act 2013. Most of us studied business regulations related to Companies Act 2013. Many of the eminent faculty sitting across would have studied Companies Act 1956 or would have dealt with Companies Act 1956. But I'm not sure, prior to that, how many have had experience of Companies Act? Prior to Companies Act 1956, there was Companies Act 1913. 1913, prior to the First World War. In the Companies Act 1913, companies were required to be audited by auditors every year, something similar to what is happening even now. But the only problem was, in Companies Act 1913, it said that auditor will be a person who shall be qualified and certified by the government of India. Now, when you say qualified and certified by the government of India was not clear on what should be the certification. So accordingly, they conducted tests and accordingly, they gave certificates. And in these certificates, each auditor was given permission or license only to audit companies in that particular location. So license was given only based on the state or province. Since it was 1913, it was based on province. There was a lot of confusion. Confusions on how auditors can audit companies related to other states. So after 5 years, in 1918, somewhere towards the end of World War I, this practice was stopped. From 1918 onwards, the government introduced something called as Diploma in Accountancy. Any person who passes or qualifies this particular certificate, Diploma in Accountancy, and also has 3 years of work experience or 3 years of experience, would be qualified to become an auditor. This is what the government had said. However, there were again a lot of issues regarding quality of the auditors. What is the stipulation or what are the conditions to be satisfied to become an auditor? There were a lot of issues. In 1930, somewhere before the Second World War, slowly they decided, let's do one thing. Let's have a list of all the auditors in India. So they started something called as a register of members or register of auditors. They had a list of all the auditors in India. Somewhere 3 years after that, an expert committee was formed, and they had to start something called as an accountancy board in India. The board
successfully started. Its first suggestion was we need a separate organization to regulate accountancy in India. We need an organization which regulates the whole profession, the whole auditing profession and all consultancy professions related to commerce accounting. However, unfortunately, at that point of time, it was not accepted. Later on, India gained its independence in 1947, after which again a new expert committee was formed. And the expert committee advised the Governor General. At that point of time, Governor General is considered to be the president. So they advised the Governor General that we need a separate organization to regulate accountancy profession, to regulate auditing procedures, to ensure ethics. Accordingly, on 1st July 1949, our Institute of Chartered Accountants of India was formed. Once the decision was taken that the institute has to be formed, one of the earlier members and earlier chartered accountants, C.S. Shastri, he had met Sri Aurobindo. Aurobindo is a famous philosopher from India. He's a Swami and he's a famous philosopher from India. He met him and he said, we are starting a new organization, a new institute for chartered accountants in India. Can you please suggest an emblem for us? Accordingly, on 1st July 1949, when our institute was formed, Sri Aurobindo introduced the emblem which you can see now. I think you can see the emblem with an eagle in blue background on the screen. That was the emblem which Aurobindo had introduced. The emblem signifies a huge meaning. The emblem is that of an eagle. At that point of time, a mythical creature by name Garudan. At that point of time, Hindu belief was Garuda or eagles, they fly very fast. They fly very fast, faster than most of the creatures on earth. And they are able to pick out snakes and kill them with ease and quickly. Similarly, Aurobindo visualized that chartered accountants should think faster than any fraudsters. They should think faster than any person who can steal money from companies. And they should pick out and kill all the snakes and evildoers within a company. They should be able to point out who are the people, who are the culprits, and who are likely to create problems for the company. It was a very futuristic meaning at that point of time. Along with the emblem, if you can see the emblem, below the eagle, you can see a white ribbon. And over the white ribbon, you can see something written in, actually it is Sanskrit. It reads this way, Ya Yeshu Shastri. What it means is actually, even when a chartered accountant is asleep, he is secretly awake. He is aware of what is happening. He is very aware of what is happening in the environment. An eagle is a bird which flies high in the sky. It nests on top of mountains, but if it has to hunt, it can very fast pick out any creature, its prey, from the ground easily.
That motto was very appropriate for a chartered accountant because in a chartered accountant's daily life, chartered accountants may not seem very aggressive, but their work is extremely aggressive. They need to be aware of what is happening on a daily basis, what are the changes happening. Moving forward, I'm just going forward with the presentation. Accordingly, as I said earlier, in 1949, Institute of Chartered Accountants of India was formed as a statutory body, as a way of an act passed by the Parliament then, Chartered Accountants Act 1949. The main objectives, there are only a few objectives which are written down over there. However, the objectives are much more than that. The main objectives were to regulate the profession of accountancy, to formulate accounting standards for better presentation of financial statements or financial reporting, to prescribe the standards required for auditing. They put down the ethical standards which a chartered accountant should hold. In order to ensure that chartered accountants are sticking on to the accounting standards, auditing procedures, and the ethical standards, they have a quality review process through peer review. They also provide very important inputs to the government related to policy. So these were the main objectives of chartered accountants in India. From 1949 to now, 2021, there are approximately 310,000 members spread throughout the country in different parts of the world. Out of the 310,000 members, approximately 1 lakh members are fellows, and the remaining 2 lakh are associates. Now, fellow is a member who has more than 5 years of experience. Now, experience could be employment in a company or also practice, experience as part of the practice. Now, after 72 years of our organization being formed, it is only right to say that we only have 310,000 members. Only. The number of doctors in India are more than 11 lakhs. While the number of chartered accountants in India is less than 310,000. No, the importance of what I said is, it's actually rare to find a chartered accountant, because of which, once you achieve the goal of becoming a chartered accountant, automatically you're bestowed with a lot of societal expectations, values, dignity. You are given a lot of respect because there are not many people who pass this course. So it's a very good thing that all of you students have taken this course. You have become a part of a huge organization, and if you are able to complete it, there is nothing like this. Now, ICAI is the second largest body in the whole world if you consider the number of members as well as the number of students. Every year there's a huge increase in the number of members as well as the students joining in. They are part of every walk of economic life. You can see chartered accountants in politics. For example, our honorary, I think, erstwhile railway minister. I'm not able to get his name. I'm not able to remember his name. He was a chartered accountant. There are a lot of judges who are chartered accountants.
Now, judges, when I say judges, these are not judges who actually consider cases related to crimes. Not, I don't mean crimes as such. I meant something like coercion or slaughter or those kind of. I don't mean judges of that sort. Judges related to financial crimes. There are chartered accountants. In the government, you can see a lot of chartered accountants. Agriculture, companies. So everywhere you go, you can see chartered accountants. One of the biggest chartered accountants in the corporate world is Kumara Birla, the chairman of Aditya Birla Group. There are so many eminent personalities who have become chartered accountants and then have moved forward very well in business, because this is one course which will help you to increase your business acumen. നമ്മുടെ ഷാർപ്നെസ്, ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, നമ്മുടെ ഷാർപ്നെസ് വളരെ നന്നാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ്സിൽ പലവരും ആക്ച്വലി ചെയർമാൻസും ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് മാറും. Normally in our profession, there are only small practicing firms. As compared to America, there are huge audit firms such as KPMG, Deloitte, erstwhile Arthur Andersen. There are huge firms. In India, most of the practice is by small and mid-sized firms. We also have ഈ പറഞ്ഞ KPMG, Deloitte, EY, മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. പക്ഷെ കൂടുതലുള്ളത് ചെറിയ ഫേംസാണ്. Now, അവരായിട്ട് കഴിഞ്ഞ 70th ആനിവേഴ്സറിയിൽ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ CA സ്റ്റുഡൻസിനും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിനും ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ടോക്കിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. He had said that it's time that small chartered account firms join together and give competition to the big firms, big MNCs. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം നിലവിൽ ചെറിയ ഫേംസ് എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So that we can give competition to the MNCs. It's a small process. It is taking its own time. എടുത്തോ പിടിച്ചോ എന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല, പതുക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യം. Now, ഈ 70th ആനിവേഴ്സറിയിൽ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ തവണത്തെ 2019 ഇലക്ഷൻസിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒരുപാട് കളിയാക്കിയ ഒരു കാര്യം, the prime minister is considered as the watchman of India. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വാച്ച്മാൻ, അലി ചൗക്കിദാർ ആണ് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 70th ആനിവേഴ്സറിയിലെ നരേന്ദ്രമോദി ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിനെ എനിക്കറിയില്ല ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാനാണോ എന്തിനാണോ എന്നറിയില്ല, നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞൊരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട്, പറഞ്ഞെത്തുള്ളൂ, ഞാനല്ല ശരിക്കുള്ള വാച്ച്മാൻ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പൾസ് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റിലാണ്. ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു വലിയ ഭാഗമാണ് കമ്പനീസ്. ഈ കമ്പനീസിന്റെ വാച്ച്മെൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ വാച്ച്മെൻ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആണ്. They are a huge partner to the nation building process. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടൂടെ ഭയങ്കര വലിയ കയ്യടിയായിരുന്നു. എനിക്കറിയില്ല എത്ര പേര് നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഭയങ്കര വലിയ സംഭവമായിരുന്നു. കാരണം ഇതിലും വലിയൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാനില്ലല്ലോ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അത്ര. ICAയുടെ പ്രസൻസ്, ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് ICAയുടെ പ്രസൻസ് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഇന്ത്യയുടെ അകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ICAയ്ക്ക് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. പലരും പറയുന്നൊരു കാര്യം, സാർ ICA ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ലേ റെലവെൻ്റ് ഉള്ളൂ,
ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് യാതൊരു വാല്യൂ ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പല സ്റ്റുഡൻസും പറയാറുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് വെച്ചാണ്. പ്രസൻസ് ഓഫ് ICI ഓവർസീസ്. ഒരു മിനിറ്റ്, സ്ലൈഡ്സ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നീങ്ങുന്നത്. പ്രസൻസ് ഓഫ് ICI ഓവർസീസ്. ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 30 ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. Out of these 30 branches, approximately 8 of them, sorry, just give me a minute. I'm having a small problem with the slides. Wait a minute. Approximately ഈ 30 ബ്രാഞ്ചസിൽ 8 എണ്ണം മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഏരിയയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ICI ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, it is an international body. Now, ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ just give me a minute. എനിക്ക് സ്ലൈഡ്സ് തുറക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്, just give me a minute. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Hello? Yes, sir. Am I Yes, audible? sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, I'm just having a small problem with my PowerPoint. It's just reopening again. I'll just continue with what I was going on. Now, India's contribution to the world, manslakane, you have to understand what is IFAC, Institute of Accountants, of Federal Accountants. Institute of Accounting, sorry, International Federation of Accountants, something like that. Now, this is an international body which is meant for regulating the accounting profession across the world. And ICAI is a founder, is one of the founders, is the founder no arilla, single founder alla, is one of the founders. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ബോഡിയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ബോഡിയിലെ ഒരു ഫൗണ്ടറാണ് ICAI. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയണ ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ CAക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് വാല്യൂ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു തെറ്റാണ്. It has a very huge value. India is not only a founder. Forget India. ICAI is not only a founder member of IFAC. If you look into the Asian Pacific area, Confederation of Asian Pacific of area of accountants, we are one of the founder members. If you take the South Asian Federation of Accountants, we are one of the members. Similarly, the Innovative Network, International Innovative Network, we are one of the founder members. We are always on the forefront of regulating accountancy across the world. So please do not underestimate our institute. It's doing its very best, and it has a very huge presence across the world. Now, each time an international accounting standard is being introduced, definitely ICAI is always being consulted. Always the remarks of ICAI are always taken into consideration. ICAI always plays an important role in developing the nations in public sector accounting, in public sectors, international public sectors. We have a high role in providing consultancy services for World Health Organizations, World Bank, etc. We provide, in fact, we set not only national standards, we set world-class standards. There are a lot of accounting standards which have been taken. We have heard accounting standards being copied by India from IFRS, but the opposite is also true. Many of the Indian standards
have also been considered by IFRS. Accordingly, we provide our accountancy, consultancy, advices. We provide our insights to UNCTAD, United Nations Commerce, Trade and Development. It's an organization meant for improving trade and development across the world. OECD, Organization for Economic Cooperation Development, and GRI. We can't even believe. In fact, when I was a student, I never believed any of these. But when I became a member, I know it. Because when I'm a member, I am also being asked to suggest. I have been asked to read IFRS and to suggest changes for IFRS. That is when I realized that ICAI has a huge role in setting international accounting standards, international auditing standards. Now, ICAI has active memorandum of understandings with a lot of accounting institutions across the world. If you consider England and Wales, UK, we have a memorandum of understanding with Institute of Chartered Accountants of England and Wales, whereby once you pass your Indian CA examination, you just need to write one single experience-related exam. And if you pass that examination, automatically you're bestowed with a Chartered Accountancy of England and Wales. You're given every power. You're given every power of attestation. You're given every powers as a Chartered Accountant in England. We have active memorandum of associations with Australia, New Zealand, Canada, Ireland. For few of them, due to our current pandemic situation, are under renewal or under government approval. So understand this. Once you pass Indian CA, you're having another gateway is opened such a way that you can attain professional qualifications in other countries as well. Now, I have 3 slides related to this. I am not going more into this because I don't know how much this would be useful. So I'm just going forward. Now, let's go. What is life after qualifying Chartered Accountancy course? കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ CA പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരിക്കും ജീവിതം? There are very few students whose parents are chartered accountants, while others have no clue how does a chartered accountant life looks like. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം. നോർമലി ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും 2 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നോർമലി ഉള്ളത്. ഈ 2 ഓപ്ഷൻസ് നോർമലി നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് എന്നാണ്. Industry means you can get employed in a company. You can get employed in the company. You can work for the company as a chartered accountant over there. You will be required to do a lot of services for the company, for which you will be remunerated. Now, normally students, and when I interact with students normally tell me, sir, ഞാൻ chartered accountancy course എടുത്തത് 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, സമൂഹത്തിന് നല്ല പേരാണ്. 2, പെട്ടെന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. Now, this is a myth. ഇതൊരു വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ഫസ്റ്റ്, സമൂഹത്തിന് നല്ല പേരുണ്ടാവും, അത് ശരിയാണ്. കാരണം ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് വളരെ കുറവായ കാരണം സമൂഹത്തിൽ വളരെ നല്ല പേരാണ്. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. യെസ്, ശരിയാണ്, നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഒരു നോർമൽ ഇപ്പം നിലവിൽ ഒരു ഫ്രഷ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് 21 ഇയേഴ്സ് പാസ്സാവുന്ന ആൾക്കാർ എനിക്കറിയാം. ഇൻഫാക്ട് ദ യങ്ങസ്റ്റ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഇസ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 19, നിശ്ചൽ. He passed chartered accountancy course in the age of 19. Normally, ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അനുസരിച്ച് നോർമലി 21 ഇയേഴ്സിലൊക്കെയാണ് പാസ്സാവുന്നത്. 21 ഇയേഴ്സിൽ പാസ്സാവുമ്പോൾ
First of all, we have to consider that at the age of 21, where the professional course are you complete MBBS can be completed only after 5 years. Normally, 23 years MBBS complete cheyarullu. Where the professional course 21 years to complete cheyan. Normally, students cannot complete any professional course by 21 years. At the age of 21 years, a fresher chartered accountant will be offered a higher salary than that of a doctor. 23 years pass out on a doctor കൂടുതൽ ശമ്പളം ഒരു ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടന്റ് കിട്ടും. Reason is very simple. In order to become a chartered accountant, definitely we have toiled real hard. നമ്മൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ സ്കിൽസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഷാർപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മൈൻഡ് അത്രയ്ക്ക് ഷാർപ്പായിരിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പാസ്സാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്വാളിറ്റി ടാലൻറ്റിനെ അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് they are ready to pay that much at a very young age. ഈ പറഞ്ഞ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അത് കിട്ടും. ഇപ്പം നിലവിൽ ഓൺഗോയിങ് റേറ്റ് ഇസ് മിനിമം ഓഫ് 60,000 per month. മിനിമം 60,000. നൗ പലരും പല രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് പറയുമ്പോൾ. ചില പിള്ളേർ പറയും 60,000 ഉള്ളൂ, ചില ആൾക്കാർ പറയും 60,000 കിട്ടുമല്ലേ. നൗ രണ്ടുപേരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. 60,000 is only a starting salary. Each year, depending on your skills, skillsനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Depending on your skills, you will be getting a huge increment. Such a way that after 4 years, നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ within 4 years, നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ എത്താം. ഇൻഫാക്ട് എനിക്കറിയണ എൻ്റെ ജൂനിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, 21 വയസ്സിൽ പാസ്സായിട്ട് 1.5 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം ഓഫർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഈ കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ 21 വയസ്സിൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് CA. അത് വെറുതെ അല്ല കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റുഡൻറ് ഇസ് വർത്ത് ഇറ്റ്. അതൊരു പെൺകുട്ടിയാണ്. ഷീ പ്രൂവ്ഡ് ഹർ വർത്ത്. ഒരുപാട് ഷീ പോളിഷ്ഡ് ഹർ സ്കിൽസ്. ഒരുപാട് ഇൻ്റർവ്യൂസ്, ഐ തിങ്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഷീ വെൻറ്റ് ത്രൂ 8 rounds ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂ. 8 റൗണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്തു. 8 റൗണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ 5 റൗണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ഇൻ്റർവ്യൂ, ഡീറ്റെയിൽഡ് നമ്മുടെ സ്കിൽസിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചു. ഷീ വാസ് ഏബിൾ ടു സക്സസ്ഫുള്ളി നെഗോഷിയേറ്റ് ദം. വളരെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു. കുറച്ചൊക്കെ ഭാഗ്യമാണ്, പക്ഷെ കുറേയൊക്കെ അവളുടെ സ്കിൽസാണ്. So one of the ways how you can go forward is with industry. The other one is to start your own office and start practicing chartered accountancy. Now, if you're going for employment പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. If they are paying you salary, definitely they'll make you work. എന്ന് വെച്ചാൽ 60,000 രൂപ ശമ്പളം തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള പണി നിങ്ങൾ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കും. വെറുതെ അല്ല ശമ്പളം തന്നത്. ഒന്നും കാണാണ്ട് കമ്പനീസ് നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം തരില്ല. ദേ വിൽ മേക്ക് യു വർക്ക്. സോ വെറുതെ ഇരിക്കാം. പലരും പറയും ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സുഖ ജീവിതമല്ലേ, പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ. തെറ്റാണ്. പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പണിയാണ്. വി ഹാവ് ടു വർക്ക്. വെറുതെ പൈസ കിട്ടില്ല, പണിയെടുക്കണം. എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് if you are working as part of industry, normally these are selective few areas which we will have to look into. നമ്മുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഏരിയാസിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും. We have to look into arrangement of finance. ഓരോ തവണ നമുക്ക് പൈസ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും, ഈ പൈസ നമ്മൾ എവിടെ പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ലീഗൽ കംപ്ലയൻസസ്, എത്ര ടാക്സ് അടയ്ക്കണം, എങ്ങനെ നമുക്ക് ടാക്സ് സേവ് ചെയ്യാം, GST എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം, അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ, കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി, ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ്, കമ്പനീസ് ആക്ട്, ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കംപ്ലയൻസസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ജോലികൾ നമ്മുടെ പുറത്ത് വരും. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇത് കൂടാണ്ട് കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണോ നടക്കണേ, നമുക്ക് ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള കാശിന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ
നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഇതിനെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? These are few areas which we have to look into. In fact, നമ്മുടെ വാല്യൂ, ഒരു ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടിൽ വാല്യൂ കിടക്കുന്നത് ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി, കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്, കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ, റിസ്ക് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഹെഡ്ജിങ്, ഈ ഏരിയാസിലാണ്. കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല, ലീഗൽ കംപ്ലയൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയമപരമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇത് കാരണം കമ്പനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല, ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല, ഇൻഡയറക്റ്റായി ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല, ഇത് ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിഴ വരും, ശരി. പക്ഷേ സപ്പോസ് ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഇതൊന്നുമില്ല, കമ്പനിയുടെ മെയിൻ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമല്ല, കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അലിഞ്ഞു ചേരണം. We have to learn what is the company's business. We have to learn what is the company's operations. എന്നിട്ട് we have to give our suggestions relating to its operations, efficiency, its cost effectiveness, cost control. Definitely we should have a proper analysis of the business and proper forecasting. Now ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, ഹൈ ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ബികോമിന് പഠിക്കണേ, അപ്പോൾ ബികോമിന് പഠിച്ചത് മതിയില്ലേ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ CA-ക്കുള്ള പല കാര്യങ്ങളും, ഇൻഫാക്ട് ആ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺസ് ബികോമിനുണ്ട്. കാരണം ബികോം എന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ചുലർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആണ്. ഈ സെയിം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പഠിക്കുന്നത്. ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, CA-ക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഇത്തിരി കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ലെവലിലേക്കാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇത്തിരി കോംപ്ലക്സ് സെനാരിയോസും ലൈവായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. പ്രാക്ടീസ് സൈഡിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ പ്രാക്ടീസ് സൈഡ് നോർമലി ഇപ്പം നിലവിൽ ഭയങ്കര വലിയൊരു ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം പ്രാക്ടീസ്, ട്രഡീഷണൽ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്, എമർജിങ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്. ട്രഡീഷണൽ പ്രാക്ടീസ് പറഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് 1949 മുതൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ, നമ്മുടെ ക്ലയൻസിന് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ, അതിപ്പോഴും പോസിബിൾ ആണ്. ദീസ് സർവീസസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓഡിറ്റ്സ്. ബാങ്ക് ഓഡിറ്റ് ആവാം, കമ്പനികളുടെ ഓഡിറ്റ് ആവാം, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് ആവാം, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലുള്ള ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് ആവാം, കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് ആവാം. എന്ത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ഓഡിറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. അത് പണ്ടും ചെയ്യും, ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ്, നിയമപരമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് റൈറ്റ്സ് തന്നെ കുറേ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ അടിയിൽ, ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിൻ്റെ അടിയിൽ, സെബി ആക്ടിൻ്റെ അടിയിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിന് ചില സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സിന് മാത്രമേ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്, ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയുമെന്ന് അറിയില്ല, ടാക്സസ്. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആർ കൺസിഡർഡ് ടു ബി എക്സ്പെർട്സ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ്, ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് ടാക്സസ്. നൗ ഈ ടാക്സസിൻ്റെ കേസിൽ വല്ല ഡിസ്പ്യൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കേസുകൾ വരുവാണെങ്കിൽ നോർമലി the smallest court is said to be an appellate tribunal. ടാക്സുകളുടെ കേസിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണലാണ്. ഈ അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണലിന് വക്കീലന്മാരായിട്ട് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിന് വേണ്ടി പോകാം. എന്ന് വെച്ചാൽ വി റെപ്രസെൻറ്റ് ക്ലയൻസ് ഇൻ അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ. നൗ അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണലിൽ പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, വെറുതെ ഷർട്ടും പാൻറ്റും ഇട്ട് പോയാൽ പോരാ. അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, കോടതിയിൽ പോകുമ്പോൾ കറുത്ത ഗൗണൊക്കെ ഇട്ട് പോകാറില്ലേ? ഇതേപോലെ തന്നെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിനും ഒരു യൂണിഫോം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ കോടതിയിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഹി ഹാസ് ടു വെയർ എ ബ്ലൂ ബ്ലേസർ. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിന് കൊടുത്തന്നെ വേഷം ബ്ലൂ ബ്ലേസർ, ഒരു ബ്ലൂ കോട്ട്. സിമ്പിൾ ടേംസിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലൂ കോട്ട്. ഈ ബ്ലൂ കോട്ടും റെഡ് ടൈയും ഇട്ടിട്ട് മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ജഡ്ജിമാർ പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ, ഇഫ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ക്യാൻ വെയർ ദ ഗൗൺസ്, വൈ കാൺ യു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് വെയർ യുവർ യൂണിഫോം? കേസ് ഹാസ് ബീൻ അഡ്ജേൺഡ്. കേസുകൾ അഡ്ജേൺ ചെയ്യണം ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു വെയർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ യൂണിഫോം. സോ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയാം, വേറെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയില്ല. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് കോടതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു വെയർ അവർ ബ്ലേസർ. നെക്സ്റ്റ്,
We also provide consultancy areas related to finance, investment and analysis. നേരത്തെ പറഞ്ഞ legal compliances. ഒരു കമ്പനിക്ക് ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടിനെ നിയമിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ 60,000 രൂപ ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ട എല്ലാ മാസവും നിയമിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നേരെ ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടിനെ നിയമിക്കും. ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ if the company cannot afford a chartered accountant, then the company would look into consultancy. ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഒരു പ്രാക്ടീസിങ് ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടിന്റെ അഡ്വൈസ് മേടിക്കും. They consult a practicing chartered accountant related to arrangement of finance, investment, legal compliances, ഈ പറഞ്ഞ operational efficiency, നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. Now these are all traditional practices. ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടൻസ് in practice follow most of these things. Next slide is the most interesting thing. Things have changed. ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടൻസി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പണ്ട് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ എല്ലാം മാറി. കഥ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാറ്റ് മാറി വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്. നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നൗ ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടൻസി കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഏരിയാസ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഏരിയാസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ന്യൂ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ഒരുപാട് പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. യു ക്യാൻ സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ ഫോറൻസിക് അക്കൗണ്ടിങ്. എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ വിപിൻ സർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഫോറൻസിക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച്. ബേസിക്കലി ഒരു ഇത്തിരി പോലീസ് മൈൻഡുള്ള ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് മൈൻഡുള്ള ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദാറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഫോർ യു. We can find how frauds have been done. കള്ളന്മാരെ തിരിച്ചറിയാം, എങ്ങനെ അവർ പറ്റിച്ചു, പൈസ എത്ര തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, എങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. പുതിയൊരു ഏരിയ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. അനദർ വൺ ഇസ് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ്. ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷെയർസും സെക്യൂരിറ്റീസാണ്. ഇത് എങ്ങനെ വാല്യൂ ചെയ്യണം? ഇത് വാല്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. ആ പ്രോപ്പർ പ്രൊസീജിയർ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാധനമാണ് വാല്യുവേഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, ഒരു കമ്പനി പൂട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ അസറ്റ്സ് നമുക്ക് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വി ഹാവ് ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്രപ്സി കോഡ്. നെക്സ്റ്റ്, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്യാൻ സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ arbitration, mediation and conciliation. If there are chartered accountants who are good at negotiation skills, they can act as a mediator. തർക്കമുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് അവർക്ക് നിൽക്കാം. ബിക്കോസ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആർ കൺസിഡർഡ് ടു ബി എത്തിക്കൽ പീപ്പിൾ. അവർക്ക് മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് നിൽക്കാം. നോർമലി മീഡിയേഷൻ ഇസ് ഡൺ ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ പാർട്ടീസ്, ടു പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്. ഇഫ് മീഡിയേഷൻ ഇസ് ഡൺ between government and private organizations, it is called as conciliation. അപ്പോൾ ഈ കൺസീലിയേഷനും മീഡിയേഷനും ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. മീഡിയേഷൻ ഇസ് ഡൺ ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്രൈവറ്റ് പീപ്പിൾ. കൺസീലിയേഷൻ ഇസ് ഡൺ ബിറ്റ്വീൻ എ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് പീപ്പിൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഗവൺമെൻറ്റും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വർക്കേഴ്സും തമ്മിൽ ഒത്തുതീർപ്പാക്കണമെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് കൺസീലിയേഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, വി ക്യാൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു ആർബിട്രേഷൻ. ആർബിട്രേഷൻ നമ്മൾ കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ കോംപ്രമൈസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കോമൺലി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് കോംപ്രമൈസ്. ആ കോംപ്രമൈസ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആർബിട്രേഷൻ. ആർബിട്രേഷൻ ഇസ് എ ക്വാസി ജുഡീഷ്യറി പ്രൊസീജിയർ. എന്ന് വെച്ചാൽ നിയമപരമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. നമുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കോർട്ട് സെറ്റിൽമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജി. ഇഫ് ദർ ആർ പീപ്പിൾ, ഇഫ് ദർ ആർ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ്സ് ഹു ആർ എക്സ്പെർട്സ് ഇൻ നെഗോഷിയേറ്റിംഗ്, arbitration is a very good thing to go forward with. Next, chartered accounts can look into anti-money laundering specialists. ഇന്ത്യക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും പൈസ വെച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു എക്സ്പെർട്ട് സ്പൈ ആവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെർട്ട് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് കോഴ്സ്. ഗവൺമെന്റിന് സജഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്കണോമിക് പോളിസീസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ, you can specialize in public finance and government accounting. Now, the government's way of finance are totally different. നമുക്ക് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി പഠിക്കാനുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ഇത്തിരി കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡു എ പെർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സ് ഇൻ പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇന്റർനാഷണൽ ടാക്സേഷനിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആവാം.
ഇന്റർനാഷണൽ ടാക്സേഷൻ ഇപ്പം നിലവിൽ ഒരു വലിയൊരു സബ്ജക്ട് ടോപ്പിക്. കാരണം ലോട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആർ ഹാവിംഗ് ബ്രാഞ്ചസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ. അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ടാക്സേഷൻസ് ഒക്കെ അറിയണ്ടേ? അതിന് ഇന്റർനാഷണൽ ടാക്സേഷൻ ഇസ് എ വെരി ഹ്യൂജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഈ തന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ ഏറ്റവും അടിപൊളി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഡിറ്റ്. ഇത്ര നാൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. നൗ വി ആർ ആക്ച്വലി ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിലെ ഫിഗേഴ്സ് എവിടുന്നാ വന്നേ? വേർ ആർ ദീസ് ഫിഗേഴ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം? These figures have to come from our system. It should come from our computer. It should come from our softwares. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണേ. അതിന് ആ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസിലെ ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് നീങ്ങുന്നത്? വളരെ ക്രിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം in our present world, data is the most valuable asset. ഓരോ കമ്പനിയുടെയും ഏറ്റവും വാല്യുബിൾ അസറ്റ് ഇപ്പൊ ഡേറ്റയാണ്. ഈ ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്? ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഡേറ്റ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? മര്യാദയ്ക്കാണോ വന്നത്? അവിടെ തട്ടിപ്പുണ്ടോ? അവിടെ വല്ല വീഴ്ച വരുന്നുണ്ടോ? അത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക. അക്രോസ് വെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ, ഓട്ടോമേഷൻ, ഭയങ്കര സ്കോപ്പുള്ള ഏരിയയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഡിറ്റ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അനദർ എമർജിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഔട്ട്സോഴ്സിങ്. യു എസ് ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ യു എസിലുള്ള ജനറൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം. ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഇന്റർനെറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു എസിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. കാരണം യു എസിൽ കിട്ടുന്ന കാശ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്ന് പണിയെടുത്ത് കിട്ടും. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. സോ ദീസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഇതിൽ ഓരോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ CA കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പഠനം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. CA അല്ല അവസാനം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പഠിക്കണം. ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ യുവർ സ്റ്റഡീസ്. നിങ്ങൾക്ക് 1.5 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം വേണോ? യു ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ യുവർ സ്റ്റഡീസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 1.5 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താമെന്നല്ല, അതിനും കൂടുതൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ വാല്യൂ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ വാല്യൂ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറാൻ തയ്യാറാണ്. വി നീഡ് ടു ചേഞ്ച്. നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറാൻ തയ്യാറാണ്. വി ഹാവ് ടു അഡാപ്റ്റ് ടു ദി ചേഞ്ചിങ് എൻവയൺമെൻറ്റ്. വി ഹാവ് ടു കീപ് അപ്ഡേറ്റിംഗ്. ഓരോ മാസം GST കൗൺസിൽ കൂടിയിട്ട് ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കുന്ന സാധനങ്ങളല്ല ഇപ്പം നിലവിലുള്ളത്. ചേഞ്ചസ് ആർ ഹാപ്പനിങ്. ഇൻകം ടാക്സ് എല്ലാ വർഷം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഫാക്ട് നാളെ മുതൽ പുതിയതായിട്ട് നിയമങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരാണ്. TDSന്റെ നിയമങ്ങൾ നാളെ മുതൽ ചേഞ്ചസ് വരാണ്. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് പഠിക്കാനില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു നീഡ് those skills. അത് നമ്മൾ we need on a daily basis നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് എന്താ വന്നതെന്ന് പഠിക്കണം, വായിക്കണം. ഗവൺമെൻറ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തരുന്നുണ്ട്. പുതിയ പുതിയ സ്കിൽസ്, പുതിയ പുതിയ കോഴ്സസ്. നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ സ്കിൽസ് പഠിക്കണം. അത് പോരാണ്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കിൽസ് പോളിഷും ചെയ്യണം. യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആള്, ഈ വാള് വെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആള് എല്ലാ ദിവസവും വാള് ഷാർപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. വേറൊന്നല്ല, ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ വാള് വെച്ചിട്ട് ഒരാളെ ഒന്ന് കുത്താൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലേ ചാവില്ല. വി നീഡ് ടു കീപ് പോളിഷിങ്. നമ്മുടെ ഉള്ള കഴിവ് നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വി നീഡ് ടു കീപ് പോളിഷിങ് ഓൺ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കിൽസ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് വീണ്ടും പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാറ്റ് മാറി GST വന്നു, സർവീസ് ടാക്സ് മാറി GST വന്നു. എന്തോരം പേര് ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടൻസ് നിർത്തിയെന്നറിയോ പ്രാക്ടീസ്? വേറൊന്നുമല്ല, പഴയ നിയമങ്ങൾ അവർക്കറിയാം, പുതിയ നിയമങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. എന്ത് പറ്റി? അവർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായി, അവരുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ യുവർ വാല്യൂ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഹാവ് എ ഹയർ സാലറി, പ്രാക്ടീസ് നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ.
നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വേണോ? ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം 2 ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഹോണററി ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നിർമ്മല സീതാറാം പുതിയതായിട്ട് ഒരുപാട് എക്കണോമിക് റിഫോംസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി, നമ്മുടെ കൊമേഴ്സ് ഫീൽഡിൽ പുതിയ ജീവൻ കൊണ്ട്, ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ജീവൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി. ഓരോ തവണ ഇങ്ങനെ ജീവൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കമ്പനീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ്, ഇഷ്ടംപോലെ അവൈലബിൾ ആണ്. പുതിയ ഏരിയാസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിന് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഔട്ട് ആവും. ഇല്ല, വലിയ തെറ്റാണ്. നമുക്ക് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, എൻവയൺമെന്റ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് വി ഷുഡ് ബി റെഡി ടു ചേഞ്ച്. നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കിൽസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം, പുതിയ സ്കിൽസ് പഠിക്കണം, പുതിയ കോഴ്സസ് പഠിക്കണം. വിപിൻ സർ ആദ്യത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ കോഴ്സസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും, നമ്മുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലയൻസിന് നല്ലൊരു വാല്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലയൻസ് ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ വിട്ടുപോകില്ല. നമ്മളെ എംപ്ലോയ് ചെയ്ത കമ്പനി ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ കമ്പനി 1.5 ലക്ഷം രൂപ അല്ല, കണ്ണടച്ച് 3 ലക്ഷം രൂപ, 5 ലക്ഷം രൂപ. എനിക്ക് എന്തോരം ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടൻസിന് അറിയാൻ പറ്റും, മാസം 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ മീതെ ശമ്പളം ഉള്ളതാണ്. ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് 5 ലക്ഷം രൂപ അവർക്ക് പ്രതിമാസം ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ലാഭം കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എവറി മന്ത്. അവിടെയാണ് കഴിവ് കിടക്കുന്നത്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നത്, അവിടെയാണ് ആസ് എ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ വലിയൊരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റൂ. ടു സമ്മറൈസ്, 2 ഫേമസ് ആയ ആൾക്കാരുടെ 2 കൊട്ടേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. പീറ്റർ ഡ്രക്കർ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഗുരുവാണ്. മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പീറ്റർ ഡ്രക്കർ പറഞ്ഞ കാര്യം, we now accept the fact that learning is a lifelong process of keeping up with change, and the most difficult task or pressing task is to teach people how to learn. ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ, പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷേ അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ബൈ ഹെൻറി ഫോർഡ്. ഫോർഡ് മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ്. എനിവൺ ഹു സ്റ്റോപ്സ് ലേണിംഗ് ഇസ് ഓൾഡ്. whether at 20 or 80, 20 വയസ്സിൽ പഠിത്തം നിർത്തിയാൽ he's old. If he stops learning, he's old. 80 വയസ്സിൽ നിർത്തിയാലും he's old. പഠിത്തം നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ you're old. Anyone who keeps learning always stays young. The greatest thing in life and the most difficult thing in life is to keep your mind young. ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ abundant opportunities in front of you. ഈ ലോകം നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിലാണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്. താങ്ക് യു. ഹലോ. Thank you, Jackson sir. Thank you, sir. Yes, madam. Thank you for your inspiring talk. Students, did you have any doubt? You can ask questions. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. Okay, Jackson sir, this is Karuna. Yes, madam. Okay. By the time the students they think of a question, I would like to ask you something. Yes, sir. Of Yes, course, madam. you've told me many times. Yeah, of course, you've told me many times before, but I would like the students also to hear something from you. What did you do when when you're going out of while pursuing CA? What was the thing that kept you going while pursuing CA?
മാഡം ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വളരെ പേഴ്സണൽ ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാഡം ചോദിച്ചത്. എനിക്കറിയാം. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബിക്കോസ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബിക്കോസ് സ്റ്റുഡൻസിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫോർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട്. സോറി മാഡം, ദിസ് വിൽ ടേക്ക് എ ലിറ്റിൽ ടൈം. Unfortunately, I was not lucky as you students. ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് അത്ര ഞാൻ ലക്കി ആയിരുന്നില്ല. ഞാൻ ബികോം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനൊന്നും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. I come from a family background where there are not many learned people. ഇങ്ങനെ കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ച ഒരുപാട് ആൾക്കാരില്ല. എൻ്റെ അച്ഛനാണ് കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അച്ഛൻ മാത്രമേ കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അമ്മ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അമ്മയുടെ സിബ്ലിങ്സ്, അച്ഛൻ്റെ സിബ്ലിങ്സ്, ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ്, അങ്കിൾസ് ആരും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അച്ഛൻ മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് അച്ഛൻ പഠിച്ചുകൂടെ അതോടെ പരിപാടി തീരുകയും ചെയ്തു. അതിനുള്ള അറിവ് എൻ്റെ അച്ഛനുള്ളൂ, എൻ്റെ അപ്പനുള്ളൂ. ഞാൻ +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ there was no one to guide me. എങ്ങനെ പോകണം, സിഎക്ക് എങ്ങനെ പോകണം, അല്ല മീൻ എന്തിന് നമ്മുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയില്ല. ആകെപ്പാട് അറിവുള്ളതല്ല അച്ഛനാ. അച്ഛന് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഉരുണ്ട് എവിടെയോ എത്തി. ഹി ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് ഏബിൾ ടു അഡ്വൈസ് മീ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാനും വെറുതെ ഒരു ബികോം എനിക്ക് ഐ വാസ് വെരി ഷുവർ ഐ വാസ് ഡൂയിങ് മൈ +2 സയൻസ്. After +2 science, I was sure that I wanted to do commerce. ഈ കൊമേഴ്സിലേക്ക് പോകണം എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ കൊമേഴ്സിലേക്ക് പോണ ആൾക്കാർ റെഗുലർലി എന്താ ചെയ്യണേ, ബികോമിന് പോയി ചേരും. ഞാനും പോയി ബികോമിന് ചേർന്നു. ബികോം 3rd ഇയർ ആയപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു ഇനി എന്താ പരിപാടി. അപ്പം ഞാൻ കൂട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പരിപാടി. കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാവരും MBAക്ക് പോകണം. 1-2 പേര് പറഞ്ഞ് CAക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ഐ വാസ് റിയലി കൺഫ്യൂസ്ഡ്. പിള്ളേരത് പോയി ചോദിച്ചപ്പോൾ പിള്ളേർ പറഞ്ഞ കാര്യം, ഐ മീൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു CA എടെ എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യണേ, ഏത് കാലത്ത് പാസ്സാവും, നീ പാസ്സാവും നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ, നിന്നെ കൊണ്ടും സാധിക്കില്ല, വിട്ടേക്ക്, ഒന്നാമതൊരു +2 സയൻസ് ആണ്, നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യമില്ല, അത് വിട്ടേക്ക്. ദിസ് വാസ് എ റെസ്പോൺസ്. ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയുന്ന റെസ്പോൺസ്. നോ ഒരു +2 സയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബികോമിന് കയറി വരുന്ന ആൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഫ്രണ്ട്സാണ് എല്ലാം. ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്നത് കേൾക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, CA പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ പരിപാടി. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാവരും MBAക്ക് പോകണം. അൺപ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എല്ലാവരും പോകുന്നു എന്നാൽ ഞാനും പോവാം MBAക്ക്. സോ MBAക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ് 2nd സെം ഓഫ് MBA പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ്, ഫാക്കൽറ്റി എന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ പേഴ്സണലി വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു വൈ ഡിഡ് യു ചൂസ് MBA? യു കുഡ് ഹാവ് ഗോൺ ഫോർ സംതിങ് ബിഗർ, യു കുഡ് ഹാവ് ഡൺ CA. ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻട്രോസ്പെക്ടിങ് ഇൻ ടു മൈസെൽഫ്. ഓഹോ ഇതിനുള്ള കഴിവ് എനിക്കുണ്ട്. ആം ഐ എലിജിബിൾ ടു ഡു CA? ക്യാൻ ഐ ഡു CA? എനിക്കറിയില്ല. ആ സമയത്താണ് മനസ്സിലായി ഓക്കെ പ്രോബബ്ലി ഐ ക്യാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. MBA കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഐ ഡിസൈഡഡ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻടു എ ജോബ്. MBA കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഐ വാസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 22-23 years of age. I decided to getting into a job. 2 വർഷം ജോലി ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു കോർപ്പറേറ്റ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചൊരു കാര്യം, പ്രോബബ്ലി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് പറ്റിയതല്ല. ഐ വോണ്ട് ടു ബി മൈ ഓൺ ബോസ്. പ്രോബബ്ലി ഐ വോണ്ട് ടു ഡു മൈ ഓൺ പ്രൊഫഷൻ. അങ്ങനെ വീട്ടിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 25.5, 25 വയസ്സിലാണ് ഞാൻ CPTക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തത്. ആ സമയത്ത് CPT ആയിരുന്നു നിർബന്ധമായിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതണം. ഈവൻ ദോ ബികോം പാസ്സായാലും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും CPT ആ സമയത്ത് നിർബന്ധമായിരുന്നു. അപ്പോൾ 25 വയസ്സിലാണ് ഞാൻ CPT 25 വയസ്സിലാണ് CPT എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ 25 വയസ്സിൽ ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ there was a lot of pressure. There was a lot of pressure from my side. Not from my side, from my environment.
ഒന്ന്, പാരൻസിന് എൻ്റെ പുറത്തുള്ള എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ്. രണ്ട്, ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലരും പറയണ ഒരു കാര്യം, നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. ഐ വാണ്ടഡ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദേ ആർ റോങ്. 3, ഐ വാണ്ടഡ് ടു പ്രൂവ് മൈസെൽഫ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഡു ദിസ്. സോ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ, പ്ലസ് അഥവാ ഞാൻ ജോലി നിർത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല ശമ്പളം കിട്ടിയേനെ. ഇതെല്ലാം കൂടി വന്നപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഒറ്റൊരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എത്ര പെട്ടെന്ന് CA പാസ്സാവണം, എത്ര പെട്ടെന്ന് പാസ്സാവണം. CA ഇന്റർമീഡിയറ്റ്, ഞാൻ CA ഫൗണ്ടേഷൻ, ഐ മീൻ CPT പെട്ടെന്ന് പാസ്സായിരുന്നു. CA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിലാണ് പാസ്സായത്. ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പാസ്സായി, സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിലാണ് രണ്ടും പാസ്സായത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം തെറ്റില്ലാത്തൊരു ഫേമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ആ ഫേമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാവണത്, ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമുക്ക് സമൂഹം തന്നെ ഒരു വാല്യൂ, ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് ആ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പോഷർ, എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയപ്പോഴാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റൂ, എനിക്ക് CA ആയേ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ്. ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ ഹാഡ് എ പേഴ്സണൽ റീസൺ, ഒരു തികച്ചും പേഴ്സണൽ റീസൺ കൂടെ ഉണ്ടായപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര പെട്ടെന്നും CA പാസ്സായേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഞാൻ 30 ഇയേഴ്സ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, 29.5 if I'm not wrong, ഞാൻ പാസ്സായി, CA പാസ്സായി. CA പാസ്സായതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രെഡിറ്റ്, പറയണത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ ക്രെഡിറ്റ് എൻ്റെ പാരൻസ് എന്നാണ്. കാരണം അവർ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു എനിക്ക്. സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് ഞാൻ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുള്ളൂ. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, എന്നെ അത്രയധികം എൻ്റെ പാരൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം 25 വയസ്സിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിച്ച് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ പലരും എൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും. ഞാൻ പിന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല, കാരണം ജോലി ഈ പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കൾഷനും കാര്യങ്ങളും ആയിട്ട് പോയി നടക്കണ കാരണം പലപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ടാവാറില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല, പക്ഷെ പാരൻസിന് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഞായറാഴ്ച സൺഡേ മാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയുടെ മുഖത്ത് ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടാവും. ഒന്നും പറയില്ല എൻ്റെ അടുത്ത്, പക്ഷെ എനിക്കറിയാം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരിക്കലും എന്നെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഐ എം റിയലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ദം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രചോദനം അവർ തന്നെയാണ്, അവരുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷം. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ CA പാസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെ മുഖത്തുണ്ടായ സന്തോഷം. അവർ കരയായിരുന്നു, they were crying out of happiness. സന്തോഷം കൊണ്ട് കരയാണ്. ആ ഒരു കരച്ചിൽ എനിക്കിപ്പോൾ കരച്ചിൽ വരാണ്. ബിക്കോസ് അത് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ തെറ്റായിരിക്കാം, പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കിക്ക്, ആ ഒരു ഫീലിംഗ്, അത് കാണുമ്പോൾ ഐ മെയ്ഡ് മൈ പാരൻസ് പ്രൗഡ്. എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഞാൻ കാരണം സന്തോഷമുണ്ടായി. ഞാൻ കാരണം അവർക്ക് ഭാരമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാരണം അവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടായി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അതിനെ കൂടുതൽ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം, എപ്പോഴും അവർക്ക് ഈ സന്തോഷം നിലനിർത്തണം എന്നാണ്. സോ എനിക്കറിയില്ല, കാരണം മിസ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിന് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തോന്നും അറിയില്ല. ബട്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാട്ട് കെപ്റ്റ് മീ മൂവിങ് ഫോർവേഡ് ഇസ്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ I wanted to prove myself to my, in fact my extended family. എൻ്റെ ഫാമിലിയിലുള്ള പല ആൾക്കാരും ഡൗട്ട് ചെയ്തു. I wanted to prove myself to them, and definitely ഒരു പാഷൻ. യെസ് സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആർ പ്രസന്റ് ഹിയർ ഓൾസോ ടു ഹിയർ ദിസ്, ബിക്കോസ് ഇത് അവരും ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും. സോ
Definitely, that was a great inspiration, and this is what actually I wanted them to hear. Thank you so much. Thank you, madam. Any other questions? Jackson sir, chat box lo noku. I think someone is typing a question. Okay, I don't. Let me try. I am okay. Just give me a minute. Sir, a question from Mr. Kumaran, that is, how can a CA auditor helping company by increasing profit? Then he said that Ketila. How how can? can a CA auditor helping company by increasing profit? I think that it's not duty of CA is they receive taxes from companies and give to government. So almost all CA persons are reducing the figures of BS and try to give more profit benefits to companies. Example like reducing taxes and giving respective ideas to company and in void manner. So in this society that CA have more value and more earning. So my question is, good ethics, CA professional student, how can you guarantee he can earn more money? Okay. വളരെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Can you understand? If I speak in Malayalam, would you be able to understand? മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ മനസ്സിലാവോ? കുഴപ്പമില്ല. ശരി. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാം. Now, chartered accountants are bestowed with a lot of responsibilities. We are a part of nation building process. ഈ nation building process എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ objective is very simple. We are supposed to provide advices to companies, help them in remitting taxes. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് റെമിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു വലിയൊരു ജോലി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ കുറേ തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. നല്ലൊരു ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടൻറ്റ്, ഒരു എത്തിക്കൽ ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടൻറ്റ്, ഇഫ് ഹി ഈസ് എൻ എത്തിക്കൽ ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടൻറ്റ്, വി ഡെഫിനറ്റ്ലി പറഞ്ഞ് കറക്റ്റാണ്. വി ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ടു റെഡ്യൂസ് ടാക്സസ് ഫോർ അവർ ക്ലയൻസ്. സംശയമില്ല. വിത്തിൻ സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്തിൻ ദ ആംബിറ്റ് ഓഫ് ലോ. നമ്മുടെ ടാക്സേഷൻ നിയമങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരുടെ ടാക്സസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടാക്സസ്, ഇൻകം ടാക്സ് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, എക്സംഷൻസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ദീസ് ആർ ഓൾ വിത്തിൻ ദ പെർവ്യൂ ഓഫ് ദി ആക്ട്. നിയമത്തിൽ നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻസ് തന്നിരിക്കുകയാണ് വെയർ ബൈ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ടാക്സസ്. ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നല്ല എത്തിക്കൽ, ഞാൻ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം, എത്തിക്കലായ ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടൻസ് ആ വഴിയാണ് ആക്ച്വലി ക്ലയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ടാക്സസ് കുറയ്ക്കാൻ പറയുന്നത്. സോ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിയമത്തിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. വി ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്തിൻ ദ ലോ. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അനുവദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സസ് കുറയ്ക്കാൻ പറയണത്. നൗ ടാക്സ് കുറയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സസ് അടയ്ക്കുന്നതോ പ്രോഫിറ്റും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഏത് കമ്പനി ആയാലും അവർക്ക് ഒറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉള്ളൂ. ഇഫ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ബിസിനസ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ചാരിറ്റി. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് തെറ്റാണ്. NGOs, നോൺ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് കമ്പനീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. സെക്ഷൻ 8 കമ്പനീസ് എന്ന് പറയും. ഈ കമ്പനീസ് ദേ ആർ നോട്ട് റണ്ണിങ് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ്സ്, ദേ ആർ റണ്ണിങ് വിത്ത് ചാരിറ്റബിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ബട്ട് ദേ ഓൾസോ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും അവർക്കും ചെറിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട്. ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, ആ പ്രോഫിറ്റ് ഉടമസ്ഥന്മാർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ആ പ്രോഫിറ്റ് അവർ ചാരിറ്റി പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് നോർമലി എല്ലാ കമ്പനീസും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ, ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, എങ്ങനെ നമുക്ക് സെയിൽസ് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല. എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഇൻക്രീസ് പ്രോഫിറ്റ്സ്, ദർ ആർ ഓൺലി 2 ways. ഐദർ ഇൻക്രീസ് യുവർ സെയിൽസ്, നമ്മുടെ റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാം. ഈ 2 മെത്തേഡിൽ ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ സെയിൽസ് കൂട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാം. ഇപ്പോഴത്തെ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ
സെയിൽസ് കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, കാരണം എൻ്റെ പല ക്ലയൻസും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് റിയലി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ഒട്ടുമിക്ക ഒരു 90% ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണത്. അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാന്നാണ്. എങ്ങനെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാം? ആദ്യം വന്ന ചിന്ത, ആദ്യം എല്ലാവർക്കും വന്ന ചിന്ത, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് വന്ന സാധനങ്ങൾ പതുക്കെ ഒഴിവാക്കാം. എംപ്ലോയീസ് പിരിച്ചുവിടാം. എംപ്ലോയീസ് പിരിച്ചുവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കുറയും. ശരിയാണ്, ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പല സ്ഥാപനങ്ങളും ആൾക്കാർ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിരിച്ചുവിടാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ചെയ്യുന്നത് എന്താ? ശമ്പളം കുറയ്ക്കുക. ദീസ് ആർ ഓൾ ട്രഡീഷണൽ പ്രാക്ടീസസ്. ഇതൊക്കെ പഴയ പന്നാസ് പ്രാക്ടീസസാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ഈ പ്രാക്ടീസ് എല്ലാം നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാ. റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും. കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടല്ല, നമ്മുടെ ബിസിനസ് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കും. നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ അനാവശ്യമായ കുറേ ചെലവുകളുണ്ട്. ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ തരാം. ബാങ്കുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്നല്ല, ബാങ്കുകൾ നോർമലി ദേ സ്റ്റാർട്ട് ദെയർ അവേഴ്സ് ഫ്രം 9 o'clock. ദേ വർക്ക് ടിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 6 o'clock 7 o'clock. ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, 10 മണിക്ക് ഷട്ടർ തുറക്കുള്ളൂ, 4 മണിയാകുമ്പോൾ ഷട്ടർ പൂട്ടുകയും ചെയ്യും. തുറക്കുകയും പൂട്ടലൊക്കെ കറക്റ്റാണ്, പക്ഷേ ഈ ഷട്ടർ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉള്ളിൽ അവർ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഷട്ടർ അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം അവർ പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് ചിലവ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും? എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം. ഈ ഷട്ടർ തുറക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ AC ഓൺ ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, വലിയൊരു എക്സ്പെൻസാണ്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി സേവ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ്, ലഞ്ച് അവേഴ്സ്. എല്ലാവരും ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ AC ആവശ്യമുണ്ടോ? AC ഓഫ് ആക്കാം. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ട്രഡീഷണൽ പ്രാക്ടീസ്. ട്രഡീഷണൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പഴയ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. പുതിയതായിട്ട് വന്ന കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിങ് മെത്തേഡ്സ്, ബിസിനസ് പ്രോസസ് സ്ട്രീം ലൈനിങ് എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ബിസിനസ് പ്രോസസ്സിലെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് മാത്രം വയ്ക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ്സിലെ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത വല്ല ഘടകങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് കളയാം. ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം, ഈ പറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ, ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിലെല്ലാം ചെയ്താൽ മതിയില്ലേ? മാനുവലി നമുക്ക് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് വെക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്താൽ മതി. മാനുവലി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് വെക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് മാനുവലി ഉണ്ടാക്കണം, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മാനുവലി ഉണ്ടാക്കണം, P&L മാനുവലി ഉണ്ടാക്കണം. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്നാപ്പ് ഓഫ് എ ഫിംഗർ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഈ ഒരു തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഓട്ടോമൈസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് എല്ലാം ഓട്ടോമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓട്ടോമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന കുറേ അനാവശ്യമായ പ്രോസസ്സുകൾ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ആവശ്യമില്ലാണ്ട് കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന് മോൻ്റെ പേരെന്താ? സുകുമാരൻ എന്നാണോ? ഹലോ സാർ. സാർ കേട്ടില്ല. ഹലോ. ഓക്കെ. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ഏറ്റവും സ്കോപ്പുള്ളൊരു സാധനം എമർജിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഡിറ്റ് ബെസ്റ്റാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗം താങ്കളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം, ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഡിറ്റ് ഇസ് ബ്രില്യൻറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്. കാരണം എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സ് വേണം,
ഏതൊക്കെ വേണ്ട, എങ്ങനെ നമുക്കത് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എവറിത്തിങ് ഇസ് ഫൈൻ, നത്തിങ് ഇസ് ബീങ് ലോസ്റ്റ്, എങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, ഈ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഡിറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനീസും ദേ നീഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഡിറ്റ് നൗ. വലിയ കമ്പനീസ്, ചെറിയ കമ്പനീസ് അല്ല, വലിയ കമ്പനീസ്, സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ബിസിനസ് പ്രോസസ്. അനാവശ്യമായ ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് കോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാം. ദിസ് ഇസ് ദി ലേറ്റസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി വിച്ച് കമ്പനീസ് ആർ ടേക്കിംഗ്. എനിക്കറിയില്ല എന്തോരം മോന് മനസ്സിലാവുന്ന, പ്രോബ്ലി ഇത്തിരി പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോനെ ഞാൻ പറയണത് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവായിരിക്കും. ഐ എം സോറി ഇഫ് ഐ വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു മേക്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. Thank you, sir. Any more questions from the student side? Sir, Yes. sir, can you please explain about the job opportunities in government sector for chartered accountant? Actually, there are a lot of abundant opportunities. Now, see, okay, to be very fair, സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ advisors to the government, you can become advisors to government only after having a lot of experience. ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ you can become advisors to the government. Now, advisor ആവണമെങ്കിൽ you need to have പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അഡ്വൈസർ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. Now, advisors to the government ആവുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രിയുടെ സെക്രട്ടറിക്ക് അഡ്വൈസർ ആവാം. ഒരു വലിയൊരു ഗോളാണ്, എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അതിന് യു നീഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്. പോളിസി മേക്കിംഗ് മുതലായ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുള്ളത്. അത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു സൈഡ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കേരള PSC എഴുതണം. യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിൽ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ PSC എഴുതിയേ പറ്റും. There are a lot of opportunities ഒരുപാടുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് കമ്പനീസ് ആയാലും ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടൻസ് വേണം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്നറിയില്ല, ഗവൺമെൻറ് കമ്പനീസിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടൻസാണ്. പക്ഷെ ആ ഓഡിറ്റ് പെർമിഷൻ തരുന്നതും ആ ഓഡിറ്റ് നോക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അതിനൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്, CAG എന്ന് പറയും, കൺട്രോളർ ഓഡിറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അവിടെ ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടൻസാണ് നിൽക്കുന്നത്, അവരാണ് ഇതെല്ലാം നോക്കുന്നത്. സോ ദർ ആർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ തരുന്ന ശമ്പളം പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ കിട്ടില്ല. ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ നമുക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൻ്റെ അത്ര ആവില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. പക്ഷേ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി, ജോലിയിൽ നമുക്കുള്ള സെക്യൂരിറ്റി പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ കുറവാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പെർക്വിസിറ്റ്സ്, നമുക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ കൂടുതലാണ്, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ കുറവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളമാണ് നോക്കണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇസ് ബെറ്റർ. നിങ്ങൾ ഒരു നോർമൽ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഗവൺമെൻറ് ജോലിയാണെന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇസ് ഗുഡ്. രണ്ടും ജോലി സെയിം തന്നെയാണ്. ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ പറയുന്നത് 3 E's എന്നാണ്. വി ലുക്ക് ഇൻ ടു എക്കോണമി, എഫിഷ്യൻസി, എഫക്റ്റീവ്നെസ്. എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, പക്ഷേ ഏറ്റവും കാശ് കുറവിൽ ചെയ്യണം. എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് 3 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നോർമലി ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഒരുപാട് പേരെ ജോലിക്ക് വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് നോർമലി ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്ക് പോകുന്നത് കുറവാണ്. സത്യം പറയാലോ, ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്ക് പോകുന്നത് കുറവാണ്. അൺലെസ് ആൻഡ് അൺടിൽ ഈ പറഞ്ഞ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡ്രീം ജോബ്, അഡ്വൈസർ ടു ദ ഗവൺമെൻറ്, വലിയൊരു ഡ്രീം ജോബാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിവിൽ സർവീസിന് പോകുന്ന ആൾക്കാർ. There are chartered accountants who go forward with civil service.
സിവിൽ സർവീസസിൽ IAS ചെയ്യുന്ന ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്, IFS ചെയ്യുന്ന ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന കൊമേഴ്സ് ഫീൽഡ് IRS ഉണ്ട്, ഇന്ത്യൻ റവന്യൂ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്. ബേസിക്കലി ഇൻകം ടാക്സ് കമ്മീഷണർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആവാം, അങ്ങനെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് യാതൊരു കുറവില്ല. ദ തിങ് ഇസ്, നമുക്ക് ഏതാണ് ആപ്റ്റ്, നമുക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം, അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഏത് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഐ പ്രിഫർ ഡിഫെൻഡിങ് എ ക്ലയൻറ്റ് റാദർ ദാൻ ബിക്കമിങ് എൻ ഓഫീസർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ വുഡ് പ്രിഫർ ടു റെപ്രസെൻറ്റ്, ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിനെ പോലെ ഐ വുഡ് പ്രിഫർ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ ക്ലയൻറ്റ്. കാരണം അതിൽ നിന്ന് എനിക്കിഷ്ടമാണത്, അതൊരു പാഷനാണ്. കേസ് വാദിക്കുക, കേസ് ജയിക്കുക, ഒരു പാഷനാണ്. അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പോകണം എന്ന്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. ഒരു മിനിറ്റ്, ജസ്റ്റ് ടു ആഡ് ഓൺ, ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ. വെൻ ഐ സേ ഗവൺമെൻറ് ജോബ് വിത്തിൻ ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല, ആസ് എ സെഡ് ഏർലിയർ, UN-ൽ ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടൻസിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്, വേൾഡ് ബാങ്ക്, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേൾഡ് ബാങ്ക്, WHO, ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ്. ഇവർ ഈ WHO ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ്, റിലീഫ് വർക്ക് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ റിലീഫ് വർക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ, അവർ കണക്ക് നോക്കാൻ, കറക്റ്റായിട്ടാണോ ഇവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ട്സിന് ആവശ്യമുണ്ട്. ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മുടെ ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായ സമയത്ത് എൻ്റെ ഏരിയ, ഞാൻ ആലുവയിലാണ്, ആലുവയിൽ എഫക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആലുവയുടെ ഒരു സൈഡ്, ഒരു അറ്റത്താണ് പറൂര് ചേതമംഗലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് നെയ്ത്തുകാരുണ്ട്, ട്രഡീഷണൽ നെയ്ത്തുകാരുണ്ട്. അവർക്ക് ഡാമേജ് വന്നിട്ട് അവരുടെ വീടുകൾ, നമ്മൾ പറയണ പോലെ കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയില്ലേ, അവരുടെ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി അവരുടെ തയ്യൽ മെഷീനൊക്കെ ചീത്തയായി അങ്ങനെ പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ റിലീഫ് വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് അവർക്ക് കുറേ തയ്യൽ മെഷീൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. തയ്യൽ മെഷീൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് നേരിട്ട് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യണേ. ദേ ഹാവ് സർട്ടൻ ഏജൻസീസ്. ഈ ഏജൻസീസിനെ കൊടുത്തേൽപ്പിക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടൻസിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പറയും, അതെ, അർഹതയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തന്നെയാണോ ഇത് കൊടുത്തേ, പോയി ചെക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് വി ഗോ ദർ, വി ചെക്ക് ഹൗ ദ ഏജൻസി ഹാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദോസ് മെഷീനറീസ്. അർഹതയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണോ കൊടുത്തേനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. അതിന് എലിജിബിലിറ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്നാണ്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. റീസൺ ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടൻസ് ആർ കൺസിഡർഡ് ടു ബി എത്തിക്കൽ പീപ്പിൾ. അത് നിങ്ങൾ എന്തോരം പേര് സമ്മതിക്കും ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് അസ്, അങ്ങനെ പറയാം, മോസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് ആർ വെരി എത്തിക്കൽ. Unfortunately, a few unethical people create disgrace to our profession, but most of us try to follow the ethical standards. Okay? Thank you, sir. Any more questions? No, sir. Any questions from the student side? Ruchi ma'am, if there are no more questions, I think we can move to the next session. Okay, ma'am. So let's move to the last section. It's really a very heart-touching and inspiring talk. Thank you, sir. So no event is complete without a gratitude, because there is something to be thankful for. So let gratitude to be an attitude. So I invite Ms. Fatima Nehar, that is third BCom CT professional student, to deliver the official vote of thanks. Fatima, please. Am I audible?
Yes, for Yes. Yes, audible. Good evening, all. Myself, Fatima Neha, is here on behalf of Sahradaya College with a great responsibility to deliver the vote of thanks. C.A. Jackson Abraham Tekekara, one of the coolest CA person we would come across, the one who have showcased his talent in every field, and he is familiar for all of us. It was such an honor to have Jackson sir for today's session on the topic Opportunities for Chartered Accountants. The talk session with Sir helped us to know more about ICAI, the symbol, and all, also the opportunities waiting for CAs. The valuable time that Jackson Sir have shared with we Sahradyans are to be sculpted in gold. I would like to say my heartfelt thanks to CA Jackson Abraham Sir from the side of management and students. Thank you, sir. Vijay Thomas Sir, the department head, is the next person to whom I would like to extend my gratitude. Is the sole reason for this department to come in existence. Thank you, sir. Dr. Karunake Nair, the course coordinator, is one of the most smart working person in this college. I would like to thank Karuna ma'am in this evening for her unconditional support. Thank you, ma'am. Every event need a well-planned schedule and an organizer. It's the hands of Sheena Rajesh that work behind this talk session. Thank you, ma'am, for always there for us. The strength of all organization is its human resources. Sahradaya is blessed with highly talented faculty members. I would like to thank each and every one of them for their continuous support and teamwork. Last but not the least, I would like to thank all the students of Sahradaya College who worked in unity with the same spirit to achieve the goal. Thank you. Thank you, Fatima. Once again, thank you all for joining this session. Before winding up this session, I just want to quote that is, if you cannot do great things, but do the small things in a great way, you will succeed. So, once again, thank you and a great day and good night for all. Once again, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Jackson sir.